विद्यार्थी मित्र, लास्ट व्हिडिओ लेक्चरच्या शेवटी आपण अँग्युलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम ही कन्सेप्ट पाहिली होती. अँग्युलर मोमेंटम एल और मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम एल ही कन्सेप्ट लास्ट व्हिडिओ लेक्चरच्या शेवटी आपण पाहिली होती. याच्यामध्ये this is a particle and this particle is rotating. This particle is rotating about this axis of rotation. So figure shows a particle rotating about an axis. याच्यामध्ये P, this vector P is the linear momentum of particle at certain instant. कुठल्या तरी क्षणाला या पार्टिकलचा लिनियर मोमेंटम P इतका होता. आणि तुम्हाला माहीत असेलच लिनियर मोमेंटम P is defined as P is equal to m into v. मास m आणि व्हेलॉसिटी v यांचा प्रॉडक्ट घेतला की आपल्याला लिनियर मोमेंटम p मिळतो. सो लिनियर मोमेंटम p इज डिफाइन्ड ॲज m इंटू v, वेर m इज द मास ऑफ पार्टिकल, v इज द लिनियर व्हेलॉसिटी ऑफ पार्टिकल. तर या फिगरमध्ये हा जो पार्टिकल आहे त्याचा लिनियर मोमेंटम P इतका आहे ॲट सर्टन इन्स्टंट. सो P इज द लिनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ॲट सर्टन इन्स्टंट अँड दिस वेक्टर R इज द रेडियस वेक्टर ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. सो R is the radius vector of particle from axis of rotation. असं जर असेल म्हणजे पार्टिकलचा लिनियर मोमेंटम P असेल, पार्टिकलचा रेडियस वेक्टर R असेल, देन अँग्युलर मोमेंटम L, अँग्युलर मोमेंटम L ऑफ ए पार्टिकल ॲट दॅट इन्स्टंट इज डिफाइन्ड ॲज L इज इक्वल टू cross product of R and P. So this is the definition of angular momentum L. If P is the linear momentum, if R is the radius vector, then angular momentum L is defined as L is equal to R क्रॉस P. आणि तुम्हाला हेही माहीत आहे की क्रॉस प्रॉडक्टमध्ये ऑर्डर किंवा क्रम हा महत्त्वाचा असतो. अँग्युलर मोमेंटम एलच्या डेफिनेशनमध्ये आर आणि पीचे ऑर्डर कसे आहे, तर आर पहिल्यांदा आणि पी नंतर. एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी हीच एलची डेफिनेशन आहे. L is equal to P क्रॉस R ही Lची डेफिनेशन नाही. कारण P क्रॉस R म्हटलं की ऑर्डर कशी येते, तर P पहिल्यांदा येतोय, R नंतर येतोय. ती अँग्युलर मोमेंटमची चुकीची डेफिनेशन आहे. करेक्ट डेफिनेशन हीच आहे, L इज इक्वल टू R क्रॉस P. सो इफ P is the linear momentum and if R is a radius vector, then angular momentum L of particle at that instant is defined as L is equal to R cross P. याच्यानंतर वेक्टर R आणि वेक्टर P यांच्यामधला अँगल थीटा असेल. then
magnitude L of angular momentum L is defined as L is equal to PR sin theta. Magnitude L of angular momentum L is given by PR sin theta, where theta is the angle between R and P. So if theta is the angle between R and P, then magnitude L of angular momentum L is given by L is equal to PR sin theta. आता हेही लक्षात घ्या, जर आर आणि पी याच्यामधला अँगल थीटाची किंमत जर 90 असेल तर एल इज इक्वल टू पी आर साइन 90 मिळेल. आणि साइन 90ची किंमत 1 असल्यामुळं मॅग्निट्यूड एल इज फायनली इक्वल टू आर. जर आर आणि पी यांच्यामधला अँगल 90 असेल तर, जर आर आणि पी यांच्यामधला अँगल 90 असेल तर अँग्युलर मोमेंटम एल ची मॅग्निट्यूड पी आर इतकी असते. आणि एल इज इक्वल टू पी आर आपण नेक्स्ट आर्टिकल मध्ये वापरणार आहोत. पण जनरली इफ थीटा इज द अँगल बिटवीन आर अँड पी, then magnitude L is given by L is equal to PR sin theta. Next article, expression for angular momentum of a rotating body. सुरुवातीला एक फिगर पाहू. So this is the figure. Figure shows a body, and this body consists of n particles. This is first particle, this is second particle, third, fourth, in this way. This is last, nth particle. So figure shows a body consisting n particles, and this body is rotating about this axis of rotation. So body is rotating about an axis. The angular speed with which body is rotating is omega. So omega is the angular speed of a body with which body is rotating about an axis. Just आपण पाहिलं, body consists of n particles. This is first particle, this is second particle, third, fourth, in this way. This is last, nth particle. m1 is the mass of first particle, m2 is the mass of second particle, m3, m4, in this way. mn is the mass of nth particle. So m1, m2, m3 dot 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 mn, these are the masses of n particles. So m1, m2 dot 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 mn are the masses of n particles. Then r1, this r1 is the distance of first particle from axis of rotation. This is r2. r2 is the distance of second particle from axis of rotation. This will be r3, distance of third particle from axis of rotation. In this way, this is rn, distance of nth particle from axis of rotation. So r1, r2 dot 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 rn, these are the distances of n particles from axis of rotation. इथपर्यंत फिगरचं एक्सप्लेनेशन आहे. फिगर शोज काय,
सो फिगर शोज ए बॉडी. कोणती बॉडी? द बॉडी कन्सिस्टिंग एन पार्टिकल्स. बॉडी काय करते? बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट ॲन ॲक्सिस. ज्या स्पीडनं, ज्या अँग्युलर स्पीडनं बॉडी ॲक्सिस भोवती रोटेट होते ते अँग्युलर स्पीड ओमेगा आहे. बॉडीमध्ये जे एन पार्टिकल्स आहेत त्यांचे मासेस M1, M2 डॉट 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 MN असे आहेत. तर डिस्टन्सेस ऑफ एन पार्टिकल्स फ्रॉम एक्स ऑफ रोटेशन्स आर R1, R2, R3 डॉट 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 RN. फिगरच्या एक्सप्लेनेशन नंतर आपण पुढे जाऊ. ज्यावेळी बॉडी ॲक्सिस भोवती रोटेट होते त्यावेळी हा फर्स्ट पार्टिकल युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत असते. आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे एका सर्क्युलर ट्रॅकमध्ये फर्स्ट पार्टिकल युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत असते. सेकंड पार्टिकल कन्सिडर केला तर तोही युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत असते. इन दिस वे nth पार्टिकलसुद्धा युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत असतो. बॉडीचा प्रत्येक पार्टिकल हा युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत असतो. सो व्हेन बॉडी रोटेट्स अबाउट गिवन ॲक्सिस देन ऑल पार्टिकल्स परफॉर्म्स uniform circular motion. When body rotates then all particles काय करतात? performs uniform circular motion or UCM. Secondly, बॉडीचं अँग्युलर स्पीड ओमेगा आहे. ओमेगा या अँग्युलर स्पीडने बॉडी रोटेट होते. First particle, this first particle also rotates with same angular speed omega. Similarly, second particle also rotate with same angular speed omega. In this way, all particles rotates with same angular speed omega. So secondly, we can say that angular speed of particle of all particles is same and it is omega. Body rotates with angular speed omega. Therefore, angular speed of all particles is same and it is also omega. म्हणजे आपण नेहमी उदाहरण पाहतो की आपण एखाद्या बसमधून जात असो आणि बसचं स्पीड जर 60 km/h असेल तर आपलंसुद्धा स्पीड बस इतकंच म्हणजेच 60 km/h एवढंच असतं. आपण 70 km/h किंवा 50 km/h अशा वेगळ्या स्पीडनी जात नाही. आपण जर बसमध्ये असेल तर आपल्याला बसच्या स्पीडनं जावं लागतं. तसं इथं बॉडी जर अँग्युलर स्पीड जर बॉडी ओमेगा या अँग्युलर स्पीडनं रोटेट होत असेल तर प्रत्येक पार्टिकलचं अँग्युलर स्पीड ओमेगा इतकंच असतं. सो ऑल पार्टिकल परफॉर्म्स UCM अँड अँग्युलर स्पीड ऑफ ऑल पार्टिकल्स इज सेम अँड इट इज ओमेगा. But linear speed of all particles are different. Angular speed is same, but linear speed of all particles are different. असं का म्हटलंय? तर लिनियर स्पीड व्ही आणि अँग्युलर स्पीड ओमेगा यांच्यातलं रिलेशन व्ही इज इक्वल टू आर ओमेगा असं आहे. जे एन पार्टिकल्स आहेत बॉडीमध्ये त्या प्रत्येकाचा अँग्युलर स्पीड ओमेगा आहे म्हणून ओमेगा कॉन्स्टंट आहे. परंतु प्रत्येक पार्टिकलचं ॲक्सिसपासूनचं डिस्टन्स सेम नाही आहे. फर्स्ट पार्टिकलचं ॲक्सिसपासूनचं डिस्टन्स R1 आहे, सेकंड पार्टिकलचं डिस्टन्स R2 आहे. असं वेगवेगळ्या पार्टिकलचं
ॲक्सिसपासूनचं डिस्टन्स वेगवेगळं आहे. याचा अर्थ आरची किंमत प्रत्येक पार्टिकलसाठी वेगवेगळी आहे. ओमेगा कॉन्स्टंट आहे, परंतु आरची किंमत वेगवेगळी असल्यामुळं प्रत्येक पार्टिकलचं लिनियर स्पीड हे सुद्धा वेगवेगळं असतं. सो ऑल पार्टिकल्स परफॉर्म्स UCM. Secondly, angular speed of all particles is same, it is omega, but the linear speed of all particles are different. आणि आपण ते मिळवणार आहोत. प्रत्येक पार्टिकलचं लिनियर स्पीड आपण मिळवणार आहोत. परत एकदा बघा, फेन बॉडी रोटेट्स, काय काय होतं? ऑल पार्टिकल परफॉर्म UCM. Angular speed of all particles is omega, but linear speed of all particles are different. आणि आता आपण प्रत्येक पार्टिकलचं लिनियर स्पीड मिळवणार आहोत. मिळवत असताना बेसिक फॉर्म्युला लिनियर स्पीडचा फी इज इक्वल टू आर ओमेगा वापरणार आहोत. आता आपण जर फर्स्ट पार्टिकल कन्सिडर केला तर फर्स्ट पार्टिकलचं ॲक्सिसपासूनचं डिस्टन्स R1 आहे, त्यामुळे R ऐवजी R1 येईल. फर्स्ट पार्टिकलचं अँग्युलर स्पीड ओमेगा आहे, सो लिनियर स्पीड ऑफ फर्स्ट पार्टिकल R1 ओमेगा इतकं येईल आणि याला नोटेशन φ1 असं द्यायचं. सो लिनियर स्पीड ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज φ1 which is equal to R1 omega. Similarly, linear speed φ2 of second particle will be R2 omega. In this way, linear speed of third particle φ3 will be equal to φ3 is equal to R3 omega. So, linear speed of first particle याला नोटेशन φ1 आणि त्याची किंमत R1 ओमेगा. सो φ1 इज इक्वल टू R1 ओमेगा. सिमिलरली लिनियर स्पीड ऑफ सेकंड पार्टिकल notation is V2 and expression is R2 omega. In this way, linear speed of nth particle will be phi n, which is equal to Rn omega. So R1 omega is the linear speed of first particle. R2 omega is the linear speed of second particle. In this way, linear speed of nth particle will be Rn omega. आपण प्रत्येक पार्टिकलचं लिनियर स्पीड मिळवलं. आता लिनियर स्पीडवरून प्रत्येक पार्टिकलचं लिनियर मोमेंटम P मिळवायचं. लिनियर स्पीड मिळवले आपण, φ1 φ2 φ3 सर्व मिळवले. याच्यावरून लिनियर मोमेंटम ऑफ ऑल पार्टिकल्स हे मिळवायचे आहेत आणि त्यासाठी बेसिक रिलेशन आहे L इज इक्वल टू PR. मगाशी पण मी सांगितलं आपण ॲक्च्युली L इज इक्वल टू PR साइन थीटा असं आहे, परंतु इथं अँगल बिटवीन P अँड R इज 90 and therefore L is equal to PR. L is equal to PR हे वापरून अँग्युलर मोमेंटम नाही तर आपल्याला लिनियर मोमेंटम मिळवायचे आहेत. अँग्युलर मोमेंटम L आपण पुढच्या स्लाईडमध्ये मिळवणार आहोत. लिनियर मोमेंटम P मिळवताना बेसिक फॉर्म्युला आहे P इज इक्वल टू mv. मगाशीही मी सांगितलं की लिनियर मोमेंटम P इज डिफाइन्ड ॲज मास इंटू वेलोसिटी. सो P इज इक्वल टू mv हा बेसिक फॉर्म्युला वापरून आपण प्रत्येक पार्टिकलचं लिनियर मोमेंटम P मिळवणार आहोत. सो लिनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल याला नोटेशन P1. Mass of first particle is m1.
velocity, linear speed of first particle is v1. आणि मागच्या स्लाईडमध्ये आपण पाहिले v1 is equal to r1 omega. So p1 will be equal to m1 r1 omega. याप्रमाणे प्रत्येक पार्टिकलचा आपण लिनियर मोमेंटम मिळवणार आहोत. सो लिनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, याला नोटेशन p1. फॉर्म्युला इज m1 v1, but v1 is equal to r1 omega. So linear momentum of first particle p1 will be finally equal to m1 r1 omega. Similarly, linear momentum of second particle p2 will be m2 r2 omega. Linear momentum of second particle will be equal to m2 r2 omega. In this way linear momentum of nth particle notation is pn, and pn is equal to mn rn omega. मागच्या स्लाइडमध्ये आपण सर्व पार्टिकलचे लिनियर स्पीड मिळवले, v1 v2 डॉट 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 vn. लिनियर स्पीड v1 v2 डॉट 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 vn वरून आपण या स्लाइडमध्ये प्रत्येक पार्टिकलचं लिनियर मोमेंटम मिळवलं, p1 p2 डॉट 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 pn. आता पुढच्या स्लाइडमध्ये आपण प्रत्येक पार्टिकलचं अँग्युलर मोमेंटम यल मिळवणार आहोत. यल, आणि मगाशी चुकून सांगितलेलं ते आता इथं वापरायचं आहे की अँग्युलर मोमेंटम यल याचा बेसिक फॉर्म्युला पी आर असा आहे. मागच्या स्लाइडमध्ये आपण अँग्युलर लिनियर मोमेंटम पीच्या किमती मिळवले, p1 p2 डॉट 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 pn. यावरून प्रत्येक पार्टिकलचं अँग्युलर मोमेंटम यल मिळवायचं. सो अँग्युलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, याला नोटेशन L1. लिनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज p1 and radius vector of first particle is r1. So L1 is equal to p1 r1, but p1 is equal to, पाठीमागच्या स्लाइडमध्ये आपण मिळवले, p1 is equal to m1 r1 omega. m1 r1 omega is the expression for p1 into r1. r1 into r1 will be r1 square. Hence L1 is finally equal to m1 r1 square omega. याप्रमाणे प्रत्येक पार्टिकलचं अँग्युलर मोमेंटम आपण मिळवणार आहोत. सो अँग्युलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, याला नोटेशन L1. फॉर्म्युला इज p1 r1, but p1 is equal to m1 r1 omega into r1, and r1 into r1 square. Therefore L1 is finally equal to m1 r1 square omega. या पद्धतीनं लिनियर मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल विल बी L2 and it will be equal to m2 r2 square omega. Similarly L2 is equal to m2 r2 square omega, linear momentum of second particle. In this way angular momentum of nth particle Ln will be equal to mn rn square omega. अगदी पहिल्या स्लाइडमध्ये आपण लिनियर स्पीड फीच्या किमती मिळवल्या, v1 v2 डॉट 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 vn. यांच्यावरून लिनियर मोमेंटम ऑफ ऑल पार्टिकल्स मिळवले, p1 p2 डॉट 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 pn. आणि लिनियर मोमेंटम pn वरून या स्लाइडमध्ये L1 L2
या अँग्युलर मोमेंटमच्या किमती मिळवल्या. तर लिनियर स्पीडवरून लिनियर मोमेंटमवरून अँग्युलर मोमेंटम सर्व पार्टिकलचे आपण मिळवले. अँग्युलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज m1r1² ओमेगा. Angular momentum of second particle is m2r2² omega. In this way, angular momentum of nth particle will be mn rn² omega. आणि यांच्यावरून बॉडीचा अँग्युलर मोमेंटम मिळवायचा. प्रत्येक पार्टिकलचा अँग्युलर मोमेंटम मिळवला. आता होल बॉडीचा अँग्युलर मोमेंटम मिळवायचा. आणि तो मिळवत असताना ह्या सर्व अँग्युलर मोमेंटमची सम घ्यायची. तर ते आपण नेक्स्ट स्लाईडमध्ये बघू. अँग्युलर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज गिवन बाय L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस Ln. सर्व पार्टिकलच्या अँग्युलर मोमेंटमची सम म्हणजे बॉडीचा अँग्युलर मोमेंटम. मॅथमॅटिकली L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस Ln. मागच्या स्लाईडमध्ये L1 L2 Ln यांच्या किमती मिळवल्यात. L1ची किंमत होती m1r1² ओमेगा. L2ची किंमत होती m2r2² ओमेगा. Lnची किंमत होती mn rn² ओमेगा. ह्या सर्व किमती सबस्टिट्यूट केल्या तर L इज इक्वल टू m1r1² ओमेगा प्लस m2r2² ओमेगा प्लस mn rn² ओमेगा. RHSला एकूण n टर्म्स आहेत आणि प्रत्येक टर्ममध्ये ओमेगा आहे. टेकिंग ओमेगा ॲज कॉमन वी कॅन राईट L इज इक्वल टू ब्रॅकेट m1r1² प्लस m2r2² प्लस प्लस mn rn² ब्रॅकेट कंप्लीट इंटू ओमेगा. आपण फक्त ओमेगा कॉमन घेतला. आता RHSला ब्रॅकेटमध्ये जी सम आहे m1r1² प्लस m2r2² प्लस mn rn² ही जी सम आहे ही सम समेशन नोटेशन वापरून लिहायची. मग समेशन नोटेशन वापरून ही सम अशी लिहिता येईल. समेशन mi 1 मिनिट तर ब्रॅकेटमध्ये जी सम आहे ती समेशन नोटेशन वापरून अशी लिहिता येईल. समेशन mi ri स्क्वेअर फेअर I टेक्स द व्हॅल्यू फ्रॉम 1 to n. ब्रॅकेटमध्ये जी सम आहे ती समेशन नोटेशन वापरून अशी लिहिता येईल. तसं जर लिहिलं तर आपल्याला L इज इक्वल टू समेशन mi फेअर I टेक्स द व्हॅल्यू फ्रॉम 1 to n इंटू ओमेगा असं इक्वेशन मिळेल. सो L इज इक्वल टू समेशन mi फेअर I टेक्स द व्हॅल्यू फ्रॉम 1 to n इंटू ओमेगा. बट ब्रॅकेटमध्ये जी समेशन नोटेशन वापरून जी सम लिहिले ती मोमेंट ऑफ इनर्शिया आयची डेफिनेशन आहे. बट समेशन mi फेअर I टेक्स द व्हॅल्यू फ्रॉम 1 to n is the definition of moment of inertia I of a body. So we can write L is equal to I omega. And L is equal to I omega. This is an expression for angular momentum. तर या आर्टिकलच्या बाबतीत सुरुवातीला आपण बॉडी कन्सिस्टिंग n पार्टिकल्स m1 m2 mn are the masses, r1 r2 rn
these are the distances of n particles. याच्यावरून ऑल पार्टिकलचे लिनियर स्पीड आपण मिळवले v1 v2 डॉट 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 vn. लिनियर स्पीडवरून लिनियर मोमेंटम मिळवले p1 p2 डॉट 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 pn. लिनियर मोमेंटमवरून प्रत्येक पार्टिकलचे अँग्युलर मोमेंटम मिळवले l1 l2 डॉट 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 ln. l1 l2 डॉट 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 ln यांची सम घेऊन आपण बॉडीचा अँग्युलर मोमेंटम मिळवला आणि तो फायनली l इज इक्वल टू I ओमेगा असं मिळेल. सो l इज इक्वल टू I ओमेगा. दिस इज an expression for angular momentum of a body. आणि याच प्रकारचं आणखी एक आर्टिकल आहे एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क. हे दोन्ही आर्टिकल एकाच स्टाईलचे आहेत. याच्यामध्ये सुद्धा सुरुवातीला एक बॉडी consisting n particles. So figure shows a body consisting n particles. This is a first particle, this is second particle. In this way, this is last particle. So figure shows a body consisting n particles, and this body is rotating about an axis. Same मागच्या सारखंच हे आर्टिकल आहे. This body is also rotating about an axis. Axis कुठं आहे तर axis is passing through O and perpendicular to plane of the figure. So axis about which body is rotating is passing through O and perpendicular to plane of the figure. And the angular acceleration with which body is rotating about an axis is alpha. ज्या अँग्युलर ॲक्सलरेशननं बॉडी अबाउट गिवन ॲक्सिस रोटेट होते ते अँग्युलर ॲक्सलरेशन अल्फा इतकं आहे. सो अल्फा इज द अँग्युलर ॲक्सलरेशन ऑफ ए बॉडी विथ विच बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट गिवन ॲक्सिस. मागच्या आर्टिकलप्रमाणेच m1 is the mass of first particle, m2 is the mass of second particle. In this way, mn is the mass of nth particle. So m1, m2 dot 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 mn, these are the masses of n particles. Similarly, r1 is the distance of first particle from axis, r2 is the distance of second particle from axis, r3 is the distance of third particle from axis of rotation. In this way, rn is the distance of nth particle from axis of rotation. So distances of n particles from axis of rotation are r1, r2 dot 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 rn. So r1, r2 dot 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 rn, these are the distances of n particles from axis of rotation. इथंपर्यंत फिगरचं एक्सप्लेनेशन आहे. बॉडी कोणती consisting n particles. Body is rotating. Axis is passing through O and perpendicular to plane of the figure. The angular acceleration with which body is rotating is alpha. There are n particles and m1, m2 dot 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 mn, these are the masses of n particles. r1, r2 dot 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 rn, these are the distances of n particles from axis of rotation. Next, when body rotates, then काय काय होतं मागच्याही आर्टिकलमध्ये आपण पाहिलं. सेम इथं तसंच. when body rotates, then 1. all particles perform UCM. all particles perform UCM. So when body rotates, then all particles perform UCM. Then angular acceleration
of all particles is same and it is alpha. जर बॉडी अल्फा इतक्या अँग्युलर ॲक्सलरेशननं रोटेट होत असेल तर प्रत्येक पार्टिकलचं अँग्युलर ॲक्सलरेशन अल्फा इतकंच असणार. म्हणजेच अँग्युलर ॲक्सलरेशन ऑफ ऑल पार्टिकल इज सेम आणि ते किती असेल तर अल्फा इतकंच असेल. अँग्युलर ॲक्सलरेशन ऑफ ऑल पार्टिकल्स इज सेम अँड इट इज अल्फा. but linear acceleration of all particles are different. Angular acceleration same of all particles but linear acceleration are different. असं का म्हटलं तर लिनियर ॲक्सलरेशन ए आणि अँग्युलर ॲक्सलरेशन अल्फा यांच्यातलं रिलेशन ए इज इक्वल टू आर अल्फा असं आहे. प्रत्येक पार्टिकलसाठी अल्फा सेम आहे याचा अर्थ अल्फा कॉन्स्टंट आहे. परंतु प्रत्येक पार्टिकलसाठी आरची किंमत वेगळी आहे. फर्स्ट पार्टिकलसाठी आरची किंमत R1 आहे, सेकंड पार्टिकलसाठी आरची किंमत R2 आहे. तर प्रत्येक पार्टिकलसाठी आरची किंमत वेगळी असल्यामुळं जरी अल्फा सेम असला, जरी अँग्युलर ॲक्सलरेशन सेम असलं, अल्फा असलं, तरी लिनियर ॲक्सलरेशन मात्र आरच्या किमती वेगळ्या असल्यामुळं लिनियर ॲक्सलरेशनच्या किमती वेगवेगळ्या असतात. म्हणून आपण असं म्हटलं आहे अँग्युलर ॲक्सलरेशन इज सेम बट लिनियर ॲक्सलरेशन आर डिफरंट. आणि ते आपण मिळवणार आहोत. फर्स्ट पार्टिकलचं लिनियर ॲक्सलरेशन, सेकंड पार्टिकलचं लिनियर ॲक्सलरेशन, असं सर्व पार्टिकलचं लिनियर ॲक्सलरेशन मिळवणार आहोत. लिनियर ॲक्सलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल याला नोटेशन A1 आणि ते मिळवत असताना ए इज इक्वल टू आर अल्फा हाच बेसिक फॉर्म्युला आपण वापरणार आहोत. फर्स्ट पार्टिकलसाठी आरची किंमत R1, फर्स्ट पार्टिकलसाठी अँग्युलर ॲक्सलरेशन अल्फा इतका आहे. सो लिनियर ॲक्सलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल A1 is equal to R1 alpha. Similarly, linear acceleration of second particle will be A2 is equal to R2 alpha. In this way, आपण linear acceleration of all particles मिळवणार आहोत. So linear acceleration of first particle A1 is equal to R1 alpha. Similarly, linear acceleration of second particle A2 will be equal to R2 alpha. In this way, linear acceleration of nth particle will be Rn alpha. प्रत्येक पार्टिकलचं लिनियर ॲक्सलरेशन आपण मिळवलं. सर्व पार्टिकलच्या या लिनियर ॲक्सलरेशनवरून पुढच्या स्लाइडमध्ये आपण फोर्सच्या किमती मिळवणार आहोत. फोर्सचा फॉर्म्युला कोणता आहे तर F इज इक्वल टू ma. यालाच आपण न्यूटन्स सेकंड लॉ असं म्हणतो. फोर्सच्या या फॉर्म्युल्यावरून आपण प्रत्येक पार्टिकलवरती ॲक्ट होणारा फोर्स मिळवणार आहोत. फर्स्ट पार्टिकलवरती ॲक्ट होणारा फोर्स याला नोटेशन F1. फर्स्ट पार्टिकलचं मास ही M1 आहे त्यामुळं एमच्या ऐवजी M1 येईल. फर्स्ट पार्टिकलचं लिनियर ॲक्सलरेशन A1 आहे त्यामुळं A ऐवजी A1 येईल. सो फोर्स ॲक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल नोटेशन F1 अँड व्हॅल्यू ऑफ F1 विल बी M1 A1. बट मागच्या स्लाईडमध्ये आपण A1ची किंमत मिळवली. सो M1 आणि मागच्या स्लाईडमध्ये मिळवलेली A1ची किंमत आहे R1 अल्फा. सो F1 विल बी फायनली इक्वल टू M1 R1 अल्फा. आणि या पद्धतीनं प्रत्येक पार्टिकलवरती ॲक्ट होणारा फोर्स याच्या किमती मिळवणार आहोत. सो फोर्स ॲक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल F1 इज इक्वल टू M1 A1
but A1 is equal to R1 alpha, so F1 is finally equal to M1 R1 alpha. In this way, force acting on second particle, याला कोणतं नोटेशन असेल तर F2. F2चा फॉर्म्युला कोणता असेल तर M2A2 आणि F2 ची फायनल किंमत काय असेल तर F2 इज इक्वल टू M2 R2 alpha असे असेल. सो सिमिलरली फोर्स ॲक्टिंग ऑन सेकंड पार्टिकल F2 is equal to M2 R2 alpha. In this way, force acting on nth particle, notation is Fn. Fn is equal to Mn An, but An is equal to Rn alpha. Therefore, finally Fn is equal to Mn Rn alpha. तर या स्लाइडमध्ये आपण सर्व पार्टिकलवरती ॲक्ट होणारे फोर्सेस यांच्या किमती मिळवल्या. F1, F2 डॉट 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 Fn. मागच्या स्लाइडमध्ये आपण सर्व पार्टिकलचे लिनियर ॲक्सलरेशन्स मिळवलेत. A1, A2, A3 डॉट 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 An आणि लिनियर ॲक्सलरेशन्स A1, A2, A3 डॉट डॉट An वरून आपण सर्व पार्टिकलवरती ॲक्ट होणारे फोर्सेस मिळवले F1, F2 डॉट 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 Fn. आता याच्यावरून म्हणजे F1, F2 डॉट डॉट Fn याच्यावरून प्रत्येक पार्टिकलवरती ॲक्ट होणारे टॉर्क्यू आपण मिळवणार आहोत. सो टॉर्क्यू ॲक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल, याला नोटेशन टाउ1. टाउचा मूळ फॉर्म्युला आहे टाउ इज इक्वल टू Fr. फर्स्ट पार्टिकलसाठी टाउ इज इक्वल टू Fr हे टाउ1 इज इक्वल टू F1 R1 असं लिहायला हवं. बट F1 इज इक्वल टू मागच्या स्लाइडमध्ये आपण मिळवले F1 इज इक्वल टू M1 R1 alpha. सो टाउ1 will be equal to M1 R1 alpha into R1, but R1 into R1 square. So torque acting on first particle tau1 will be finally equal to M1 R1 square alpha. tau1 ची ही फायनल किंमत असेल R1 into R1 square. So tau1 is equal to M1 R1 square alpha. Similarly, tau2 म्हणजेच टॉर्क्यू ॲक्टिंग ऑन सेकंड पार्टिकल विल बी इक्वल टू M2 R2 square alpha. Torque acting on second particle, notation is tau2. An expression for tau2 will be M2 R2 square alpha. In this way, torque acting on nth particle यासाठी नोटेशन असेल टाउ n आणि टाउ n चे एक्सप्रेशन असेल Mn Rn square alpha. So this is torque acting on nth particle. बॉडीमध्ये n पार्टिकल्स आहेत. प्रत्येक पार्टिकलवरती ॲक्ट होणारे टॉर्क्यू आपण मिळवले. प्रत्येक पार्टिकलवरती ॲक्ट होणारे टॉर्क्यू आपण मिळवले. आता बॉडीवरती संपूर्ण बॉडीवरती ॲक्ट होणारे टॉर्क्यू आपल्याला मिळवायचे. बॉडीवरती ॲक्ट होणारा टॉर्क्यू मिळवताना ह्या सर्व टॉर्क्यूंची सम घ्यायची. टाउ1 टाउ2 डॉट 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 टाउ n ह्या सर्व टॉर्क्यूची सम घेतली की तुम्हाला टॉर्क्यू ॲक्टिंग ऑन होल बॉडी मिळेल. तर ते आपण नेक्स्ट स्लाइडमध्ये मिळवणार. सो मॅग्निट्यूड ऑफ रिझल्टंट टॉर्क्यू ॲक्टिंग ऑन बॉडी पार्टिकल नव्हे इज टाउ इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस डॉट 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 टाउ n.
मागच्या स्लाईडमध्ये आपण टाऊ1 टाऊ2 डॉट 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 टाऊ n यांच्या किमती मिळवलेल्या आहेत. टाऊ ची किंमत होती m1 r1 स्क्वेअर अल्फा, टाऊ2 ची किंमत होती m2 r2 स्क्वेअर अल्फा, टाऊ n ची किंमत होती mn rn स्क्वेअर अल्फा. ह्या सर्व किमती सबस्टिट्यूट करायच्या. आपल्याला मिळेल टाऊ इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वेअर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वेअर अल्फा प्लस डॉट 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 प्लस mn rn स्क्वेअर अल्फा. RHS जर नीट पाहिलं तर RHSला ज्या n टर्म्स आहेत त्या प्रत्येक टर्ममध्ये अल्फा आहे. मग टेकिंग अल्फा ॲज कॉमन काय लिहिता येईल तर टाऊ इज इक्वल टू ब्रॅकेट m1 r1 स्क्वेअर प्लस m2 r2 स्क्वेअर प्लस डॉट 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 प्लस mn rn स्क्वेअर ब्रॅकेट कंप्लीट इंटू अल्फा. जर आपण अल्फा कॉमन घेतलं तर टाऊ इज इक्वल टू ब्रॅकेट m1 r1 स्क्वेअर प्लस m2 r2 स्क्वेअर प्लस डॉट 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 प्लस mn rn स्क्वेअर इंटू अल्फा. ब्रॅकेटमध्ये जी सम आहे ती समेशन नोटेशन वापरून लिहायची. मागच्या आर्टिकलमध्ये आपण पाहिलं. तर ब्रॅकेटमधली समेशन नोटेशन वापरून अशी लिहिता येईल समेशन mi ri स्क्वेअर फेअर आय टेक्स द व्हॅल्यू फ्रॉम 1 to n. ब्रॅकेटमधली जी सम आहे त्याला समेशन नोटेशन वापरलं तर टाऊ इज इक्वल टू ब्रॅकेट समेशन mi ri स्क्वेअर फेअर आय टेक्स द व्हॅल्यू फ्रॉम 1 to n इंटू अल्फा. आता ब्रॅकेटमध्ये जे आहे ती कुणाची डेफिनेशन आहे तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आयची डेफिनेशन आहे. बट समेशन mi ri स्क्वेअर फेअर आय टेक्स द व्हॅल्यू फ्रॉम 1 to n दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय. बट summation mi ri square here I takes the value from 1 to n is the definition of moment of inertia I of a body. So tau will be equal to I alpha. Hence tau is equal to I alpha, and this is expression for torque acting on rotating body about an axis. तर या आजच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण 2 आर्टिकल्स पाहिले. अँग्युलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी याचं एक्सप्रेशन आणि आत्ता टॉर्क्यू याचं एक्सप्रेशन. दोन्ही आर्टिकलमध्ये खूप सिमिलरिटी आहे. दोन्ही आर्टिकलची स्टाईल सेम आहे आणि दोन्ही आर्टिकल्स तशी खूप सिंपल आहेत. आणि इथं आपण थांबतोय. पुढचं शेवटचं लेक्चर असेल, पुढच्या लेक्चरमध्ये हा टॉपिक संपलेला असेल की ज्याचं नाव आहे रोटेशनल डायनॅमिक्स. तर थांबूया. धन्यवाद.